Students, so now let us continue with Act 3, Scene 2 of The Merchant of Venice. So, in the previous lecture, we had read how Bassanio had been successful in winning that lottery of caskets. So, he has been able to win the hand of Portia in this competition. So now, and in that scene, we also came to know that Nerissa and Gratiano also desired to get married. So now let us continue. And then what happens? By chance, without any prior information, three people come there. And who are those three persons? Lorenzo, Jessica and Salanio. So without any prior information, they have come there. So now let us start. Bassanio, Lorenzo and Salanio welcome hither. Okay, so they have arrived at Belmont now. So तीनों जने आ गए उत्थे. So वो फिर की कहता Bassanio के he welcomes them. If that the youth of my new interest here have power to bid you welcome, by your leave I bid my very friends and countrymen sweet Portia welcome. So फिर वो की कहता कि if my newly acquired authority, if my recently acquired rights give me the opportunity to welcome my friends here. So ਕਹਿਣ ਦਾ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੀ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੱਕ ਮਿਲੇ ਹੈ. ਯਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲੇ ਹੈ? ਹੀ ਹੈਜ਼ ਗੋਟ ਅੰਗੇਜਡ ਟੂ ਪੋਰਸ਼ੀਆ. ਸੋ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਗੈਸਟ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਲੀਅਰ. ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਦੈਟ ਦ ਹਾਊਸ ਵੇਅਰ ਪੋਰਸ਼ੀਆ ਲਿਵਸ does not belong to Bassanio, but he has got recently he has got engaged to her. So ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹੁਣੀ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕ ਮਿਲੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ I would like to say welcome to my friends. So ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ by your leave, ਫਿਰ ਉਹ ਪੋਰਸ਼ੀਆ ਵੱਲ ਮੁੜਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ with your permission I welcome my friends and the people of my the area from where I have come. So ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਕਿਹਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ? ਪੋਰਸ਼ੀਆ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ. ਵਾਈ? ਬਿਕੋਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਪੋਰਸ਼ੀਆਜ਼ ਹਾਊਸ. ਸੋ ਨੈਚੁਰਲੀ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਪੋਰਸ਼ੀਆ. ਸੋ ਡੂ ਆਈ ਮਾਈ ਲॉर्ड. ਸੋ ਵੀ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੀ ਹੈ. ਦੇ ਆਰ ਐਂਟਾਇਰਲੀ ਵੈਲਕਮ. ਸੋ ਦੇ ਆਰ wholly welcome here, fully welcome here. Lorenzo, I thank your honor. For my part, my purpose was not to have seen you here. So फिर Lorenzo की कहता है कि मैं वैसे इत्थे आना नहीं सीगा, but meeting with Salanio by the way he did entreat me past all saying nay to come with him along. So nay ਦਾ मतलब ਕੀ ਹੈ? no. So फिर ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ Lorenzo ਕਿ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਮੈਂ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਸੈਲਾਨੀਓ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜਿਹਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਉਹਨੇ ਨਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਆਇਆ ਸੈਲਾਨੀਓ. ਆਈ ਡਿਡ ਮਾਈ ਲॉर्ड. ਸੋ ਸੈਲਾਨੀਓ ਵੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਲੋਰੈਂਜ਼ੋ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ. ਐਂਡ ਆਈ ਹੈਵ ਰੀਜ਼ਨ ਫॉर ਇਟ. ਸੋ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਲੋਰੈਂਜ਼ੋ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ. ਸੀਨੀਅਰ ਐਂਟੋਨੀਓ ਕਮੈਂਡਸ ਹਿਮ ਟੂ ਯੂ. ਸੋ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਐਂਟੋਨੀਓ ਨੇ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਉਹਨੇ ਗ੍ਰੀਟਿੰਗਸ ਭੇਜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ. ਸੋ ਗਿਵਸ ਬਸੈਨੀਓ ਅ ਲੈਟਰ. ਸੋ ਫਿਰ ਉਹ ਐਂਟੋਨੀਓ ਦੁਆਰਾ ਭੇਜੀ ਗਈ ਲੈਟਰ. ਸੋ ਸੈਲਾਨੀਓ ਹੈਜ਼ ਕਮ ਦੇਅਰ ਵਿਦ ਅ ਲੈਟਰ ਫਰੋਮ ਐਂਟੋਨੀਓ. ਸੋ ਐਂਟੋਨੀਓ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਿਆ. ਸੋ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਵੈਨਿਸ ਤੋਂ ਸੈਲਾਨੀਓ ਕਿੱਥੇ ਆਇਆ ਹੈਗਾ? ਬੈਲਮੰਟ. ਫਿਰ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਦੇਣ, ਮੈਸੇਜ ਦੇਣ, ਔਰ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਮਿਲ ਗਿਆ? ਲੋਰੈਂਜ਼ੋ ਤੇ ਜੈਸਿਕਾ. ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਬਸੈਨੀਓ. ਆਰ ਆਈ ਓਪ ਦਿਸ ਹਿਜ਼ ਲੈਟਰ. ਆਰ ਮੀਨਸ ਬਿਫੋਰ
ਓਪ ਮੀਨਸ ਓਪਨ। ਸੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰ ਆਈ ਓਪ ਹਿਜ਼ ਲੈਟਰ ਆਈ ਪ੍ਰੇ ਯੂ ਟੈਲ ਮੀ ਹਾਊ ਮਾਈ ਗੁੱਡ ਫਰੈਂਡ ਡੋਥ। ਸੋ ਕਹਿੰਦਾ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਐਂਟੋਨੀਓ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਸੈਲੈਨੀਓ ਨॉट ਸਿਕ ਮਾਈ ਲॉर्ड ਅਨਲੈਸ ਇਟ ਬੀ ਇਨ ਮਾइंड नॉर वेल अनलैस इन माइंड। सो थोड़ा जिहा वो इशारा की दिंदा है कि एंटोनियो इज़ नॉट वेरी वैल। सो की कहंदा कि दिमागी तौर पर ही आप कह सकते हैं कि वो परेशान है या सही हैगा। सो ही इज़ इन अ प्रिकेरियस कंडीशन, दैट इज़ वॉट ही वॉन्ट्स टू कन्वे। सो कहंदा कि हिज लैटर हीयर will show you his state means position condition। सो की कहंदा कि हुण मैनू नहीं पता, कह नहीं सकता कि की हाल है उहदा, क्लीयर। और उन्हें तुहानूं जिहड़ी चिट्ठी हैगी है उहदे तो तुहानूं पता लग जाएगा कि उहदा की हाल है, क्लीयर। सो बसैनियो ओपन्स द लैटर। सो बसैनियो चिट्ठी खोलदा हैगा। ग्रेशियानो नरीजा चीयर यॉन स्ट्रेंजर बिड हर वेलकम। सो ग्रेशियानो नरीजा ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੈਸਿਕਾ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਬਿਡ ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਵੈਲਕਮ ਹਰ ਹੀਅਰ। ਸੋ ਨਰੀਜ਼ਾ ਗ੍ਰੀਟਸ ਜੈਸਿਕਾ। ਸੋ ਨਰੀਜ਼ਾ ਫਿਰ ਜੈਸਿਕਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆਨੋ ਸੈल्यूट्स ਸੈਲੈਰੀਓ योर हैंड सैलैरियो वॉट इज़ द न्यूज़ फ्रॉम वेनिस। सो फिर वो की पूछता है कि वेनिस तो की खबर है। पोर्शिया सो योर हैंड सैलैरियो वॉट इज़ द न्यूज़ फ्रॉम वेनिस। सो की कहता है कि वेनिस तो की खबर है। सो जिस तरह उत्थों की क्योंकि वो आया है, सो उन्होंने पूछता है कि वेनिस तो की खबर है। हाउ डॉथ दैट रॉयल मर्चेंट गुड एंटोनियो। सो की पूछता कि एंटोनियो का की हाल है। सो ग्रेशियानो उन्होंने पूछ रहा है जोड़ा कि सैलैरियो आया हुनी आई नो ही विल बी ग्लैड ऑफ आवर सक्सैस वी आर द जेसन्स वी हैव वन द फ्लीस। सो फिर वो क्योंकि खुश हैगा, सो की कहता कि असी उस जेसन्स वर्गे हाँ जिन्हों ने कि हु हैव बीन सक्सैसफुल इन फाइंडिंग द शीप विद द गोल्डन फ्लीस। So they have succeeded। Selenium I would you had won the fleece that he hath lost। so ਹੁਣ ਉਹ ਫਿਰ ਕੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਾਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵਾਲਾ ਗੋਲਡ ਜਿੱਤਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਐਂਟੋਨੀਓ ਗਵਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਕਿ ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆਨੋ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਰਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕਿ ਫਿਰ ਸੈਲੈਨੀਓ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਾਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲਡ, ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਐਂਟੋਨੀਓ ਨੇ ਖਾਧਾ। ਦੇ ਟਾਕ ਅਪਾਰਟ। ਸੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਡਿਸਟੈਂਸ 'ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਪੋਰਸ਼ੀਆ ਦੇਰ ਆਰ ਸ਼ਰੂਡ ਕੰਟੈਂਟਸ ਇਨ ਯੋਨ ਸੇਮ ਪੇਪਰ। ਸੋ ਪੋਰਸ਼ੀਆ ਇਨ ਦ ਮੀਨ ਟਾਈਮ ਇਜ਼ ਲੁਕਿੰਗ ਐਟ ਦ ਫੇਸ ਆਫ ਬਸੈਨੀਓ, ਕਲੀਅਰ। ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਦਿਖਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਸੈਨੀਓ ਚਿੱਠੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਹੈ ਉਹ ਉੱਡਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਰੰਗਤ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਥਿੰਗ ਵੈਰੀ ਬਿਟਰ ਐਂਡ ਸ਼ਾਰਪ ਇਜ਼ ਰਿਟਨ ਇਨ ਦਿਸ ਲੈਟਰ। ਸੋ ਸ਼ੀ ਕੈਨ ਗੈਸ that steals the color from ਬਸੈਨੀਓਸ cheek। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਰੰਗ ਉੱਡਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੋਈ ਖਰਾਬ ਗੱਲ ਇਸ ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਮ ਡੀਅਰ ਫਰੈਂਡ ਡੈਡ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੇੜੇ ਦੇ ਦੋਸਤ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਮ ਡੀਅਰ ਫਰੈਂਡ ਡੈਡ ਐਲਸ ਨਥਿੰਗ ਇਨ ਦ ਵਰਲਡ ਕੁਡ ਟਰਨ ਸੋ ਮਚ ਦ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਐਨੀ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਮੈਨ। ਸੋ ਪੱਕਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਬਹੁਤ ਫਰੈਂਡ ਦੀ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਦੋਸਤ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਸੈਨੀਓ ਬਾਈ ਨੇਚਰ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਮੈਨ। ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਮੀਨਸ ਈਵਨ ਟੈਂਪਰਡ, ਕਿ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਸਾਵਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਹੀ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਬਿਕਮ ਸੈਡ ਵੈਰੀ ਈਜ਼ੀਲੀ ਐਂਡ ਹੀ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਬਿਕਮ ਹੈਪੀ ਵੈਰੀ ਈਜ਼ੀਲੀ। ਈਵਨ ਟੈਂਪਰਡ ਹੈਗਾ, ਸੋ ਬਹੁਤ ਬੈਲੈਂਸਡ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੱਕਾ ਹੀ ਕੁਛ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਰੰਗ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਉੜਨਾ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਾ ਸੀਗਾ। ਵॉट ਵਰਸ ਐਂਡ ਵਰਸ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ
ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਅਸਰ ਆਉਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਚਿਹਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਰੰਗ ਉੱਡਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਰਸ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ੀ ਲੇਜ਼ ਹਰ ਹੈਂਡ ਔਨ ਹਿਜ਼ ਸ਼ੋਲਡਰ with leave Bassanio, I am half yourself and I must freely have the half of anything that this same paper brings you. So ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ as I am half yourself, ਸੋ ਜੋ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ, ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਹਾਫ ਹਾਸਿਲ ਕਰਾਂ। ਉਹਦਾ ਹਾਫ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ, ਜੇ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਗਿਵ ਮੀ ਦਾ ਹਾਫ। Bassanio, oh sweet Portia, here are a few of the unpleasantest words that ever blotted paper. ਸੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਰਾਬ ਵਰਡਸ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਖਰਾਬ ਵਰਡਸ ਆ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। Gentle lady, when I did first impart my love to you, I freely told you all the wealth I had ran in my veins. ਸੋ veins ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਨਾੜੀਆਂ। ਸੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ, ਸੋ ਦੱਸ, ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੈਨ ਆਈ ਟੋਲਡ ਯੂ ਕਿ ਆਈ ਡਿਡ ਨਾਟ ਹੈਵ ਐਨੀ ਵੈਲਥ, ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਦੌਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਕਿਹੜੀ ਦੌਲਤ ਹੈਗੀ? ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆਈ ਬਿਲੋਂਗ ਟੂ ਅ ਨੋਬਲ ਫੈਮਿਲੀ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਦ ਬਲੱਡ ਆਫ ਅ ਨੋਬਲ ਫੈਮਿਲੀ ਰਨਸ ਇਨ ਮਾਈ ਵੇਨਸ, ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਿਰਫ ਦੌਲਤ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਉੱਚੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਚੇ ਕੁਲ ਦਾ ਖੂਨ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ, ਆਈ ਵਾਜ਼ ਅ ਜੈਂਟਲਮੈਨ, ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ? ਦੈਟ ਆਈ ਬਿਲੋਂਗ ਟੂ ਅ ਨੋਬਲ ਫੈਮਿਲੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜੈਂਟਲਮੈਨ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਆਈ ਟੋਲਡ ਯੂ ਟਰੂ, ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਦੌਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਮੇਰੀ ਦੌਲਤ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਉੱਚੇ ਕੁਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਹੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਈ ਐਮ ਅ ਜੈਂਟਲਮੈਨ। ਐਂਡ ਯੈਟ ਡੀਅਰ ਲੇਡੀ, ਰੇਟਿੰਗ ਮਾਈ ਸੈਲਫ ਐਟ ਨਥਿੰਗ, ਯੂ ਸ਼ੈਲ ਸੀ ਹਾਊ ਮਚ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਅ ਬ੍ਰੈਗਟ। ਸੋ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੂਗਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਕੀ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧਾ ਚੜਾ ਕੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੋ ਬ੍ਰੈਗਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸ਼ੇਖੀ ਮਾਰਦਾ। ਵੈਨ ਆਈ ਟੋਲਡ ਯੂ ਮਾਈ ਸਟੇਟ ਵਾਜ਼ ਨਥਿੰਗ, ਆਈ ਸ਼ੁੱਡ ਦੈਨ ਹੈਵ ਟੋਲਡ ਯੂ ਦੈਟ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਵਰਸ ਦੈਨ ਨਥਿੰਗ। ਸੋ ਜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਥਿੰਗ ਤੋਂ ਵੀ ਨੀਚੇ ਹਾਂ। ਕਲੀਅਰ, ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਈ ਐਮ ਨਥਿੰਗ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਈ ਐਮ ਵਰਸ ਦੈਨ ਨਥਿੰਗ, ਕਿ ਮੈਂ ਨਥਿੰਗ ਤੋਂ ਵੀ ਨੀਚੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਿੰਪਲ ਵਰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝੋ ਕਿ ਸਪੋਜ਼ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਦੈਟ ਪਰਸਨ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਦੋਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਬੈਟਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ? ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਦੂਸਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰੀਏ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਉੱਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾੜੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ? ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿ ਅ ਪਰਸਨ ਹੂ ਹੈਜ਼ ਨਥਿੰਗ। ਕਲੀਅਰ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾੜੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੁਛ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਚੜਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ। ਸੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਮਾਈ ਸਟੇਟ ਵਾਜ਼ ਨਥਿੰਗ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹਾਲੇ ਵਧੀਆ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸਲੀਅਤ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਵੈਨ ਆਈ ਟੋਲਡ ਯੂ ਮਾਈ ਸਟੇਟ ਵਾਜ਼ ਨਥਿੰਗ, ਆਈ ਸ਼ੁੱਡ ਦੈਨ ਹੈਵ ਟੋਲਡ ਯੂ ਦੈਟ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਵਰਸ ਦੈਨ ਨਥਿੰਗ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਨਥਿੰਗ ਤੋਂ ਵੀ ਨੀਚੇ ਹਾਂ। ਫੋਰ ਇੰਡੀਡ, ਫੋਰ ਮੀਨਸ ਬਿਕੋਜ਼ ਇੰਡੀਡ ਆਈ ਹੈਵ ਅੰਗੇਜਡ ਮਾਈ ਸੈਲਫ ਟੂ ਅ ਡੀਅਰ ਫਰੈਂਡ, ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਈ ਹੈਵ ਬੋਰੋਡ ਫਰੋਮ ਅ ਵੈਰੀ ਡੀਅਰ ਫਰੈਂਡ ਐਂਡ ਆਈ ਹੈਵ ਮੇਡ ਹਿਮ ਪਲੈਜ ਹਿਮਸੈਲਫ, ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਇਹ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਿਰਵੀ ਹੀ ਉਹਨੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਪਲੈਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ। ਅੰਗੇਜਡ ਮਾਈ ਫਰੈਂਡ ਟੂ ਹਿਜ਼ ਮੀਅਰ ਐਨੀਮੀ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਿੱਥੇ ਦਿਸ ਫਰੈਂਡ ਪਲੈਜਡ ਹਿਮਸੈਲਫ ਟੂ ਹਿਜ਼ ਵੈਰੀ ਬਿਟਰ ਐਨੀਮੀ। ਸੋ ਈਵਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਪੇਪਰਸ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਸਾਈਨ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਹੈਗੇ। ਅੰਗੇਜਡ ਮਾਈ ਫਰੈਂਡ ਟੂ ਹਿਜ਼ ਮੀਅਰ ਐਨੀਮੀ ਟੂ ਫੀਡ ਮਾਈ ਮੀਨਸ। ਟੂ ਫੀਡ ਮਾਈ ਮੀਨਸ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡ ਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਥ ਕਟਵਾ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨੇ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ। ਹੀਅਰ ਇਜ਼ ਅ ਲੈਟਰ ਲੇਡੀ। ਸੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਹੈ ਇੱਥੇ,
द पेपर एज द बॉडी ऑफ माई फ्रेंड एंड एवरी वर्ड इन इट अ गेपिंग वूंड। सो की कहता है कि मैनू हुण ये जिहड़ी चिट्ठी आई है ये तो मैनू इदां लग रहा जिद्दां कि द ਜਿਹੜੇ पेपर ते लिखी गई है दिस इज़ द बॉडी ऑफ माई फ्रेंड, और हर शब्द मैनू की लग रहा जिद्दां कि एक जख्म है, और किहड़ा जख्म? खुला होया, गेपिंग, इशूइंग लाइफ ब्लड। सो जिहड़ा जख्म जो हाले खून रिसदा पिया। सो हर शब्द मैनू इत्थे किदां दा नज़र आ रहा है जिद्दां कि मेरे फ्रेंड की बॉडी के उपर जख्म है, जिहदे चों कि लाइफ ब्लड इज़ issuing, is coming out, is oozing out, but is it true Celerio? सो फिर बहुत ज़्यादा परेशान हैगा। सो कहता कि मैनू तो हर एक अखर जिहड़ा मैनू एंटोनियो ने लिखिया मैनू इदां लगदा जिद्दां कि एक जख्म है मेरे फ्रेंड की बॉडी उत्ते। बट इज़ इट ट्रू Celerio? हैव ऑल हिज वेंचर्स फेल्ड? वॉट नॉट वन हिट? सो कहता कि सच हैगा कि वो सारे जिन्ने भी वो बिजनेस जिहड़े सी सारे फेल हो गए, एक भी नहीं बचा। फ्रॉम ट्रिपलीज, फ्रॉम मैक्सीको एंड इंग्लैंड, फ्रॉम लिस्बन, बारबरी एंड इंडिया। सो जिथे जिथे भी उन्हें शिप्स भेजिया सी कि सारियां ही डुब गई, सारा समान ही खराब हो गया। उन्हें ट्रिपलीज नूं भी भेजिया सी, मैक्सीको, इंग्लैंड, लिस्बन, बारबरी, इंडिया, कि हर जगह के उपर वो जिहड़ियां शिप सीगियां कि वो हर जगह के उपर ही खत्म हो गई। एंड नॉट वन वैसल इस्केप द ड्रैडफुल टच ऑफ मर्चेंट मारिंग रॉक्स। वैसल मीनस शिप, इस्केप का मतलब की है बचा कि एक भी शिप नहीं बची, कि एक भी शिप चट्टाना तो नहीं बची। मर्चेंट मारिंग का मतलब भी की है जिहड़ियां कि रॉक्स किसी भी व्यापारी नूं तबाह कर दिंदियां। मारिंग मीनस डिस्ट्रॉइंग। सो नॉट इवन वन शिप इस्केप्ड द ड्रैडफुल टच, द हॉरिबल टच ऑफ दोज रॉक्स, कि एक भी शिप नहीं बची उन्हां रॉक्स दे विच टकरान तो, चट्टानां विच टकरान तो, कि सारियां शिप सी चट्टानां विच टकरा के कि सारियां ही खत्म हो गई। Celerio, नॉट वन माई लॉर्ड। सो Celerio भी की कहता कि एक भी शिप नहीं बची। बिसाइड्स इट शुड अपीयर दैट इफ ही हैड द प्रेजेंट मनी टू डिस्चार्ज द ड्यू ही वुड नॉट टेक इट। सो मोर ओवर दूसरी गल की है कि ईवन इफ जे हुण एंटोनियो दे कितों दी एंटोनियो पैसा लै भी आवे तद भी शाइलॉक को पैसा लैन नूं तैयार हुण नहीं है। वो की कहता कि टाइम निकल गया। नैवर डिड आई नो अ क्रीचर दैट डिड बेयर द शेप ऑफ मैन सो कीन एंड ग्रीडी टू कन्फाउंड अ मैन। सो कहता मैं अज तक कोई इदां दा क्रीचर देखा ही नहीं जिहड़ा कि, सो ही इज़ रेफरिंग टू शाइलॉक। सो आई हैव नैवर सीन सच अ बीइंग हू लुक्स लाइक अ मैन बट हू इज़ सो ईगर टू डिस्ट्रॉय अनदर मैन, कि मैं अज तक कोई इदां दा व्यक्ति देखिया ही नहीं जिहड़ा कि दूजे व्यक्ति दे खून दा इन्ना प्यासा होवे जिन्ना कि शाइलॉक है। ही प्लाइज द ड्यूक एट मॉर्निंग एंड एट नाइट। सो कहता कि वो सारा टाइम ड्यूक दे चक्कर करता रहिंदा। ही रिक्वेस्ट हिम, सारा टाइम वो वैनिस दे ड्यूक दे कोल जांदा रहिंदा। एंड डॉथ इम्पीच द फ्रीडम ऑफ द स्टेट इफ दे डिनाई हिम जस्टिस। और वो की कहता है कि जे तुसी मैनू शाइलॉक, सो बार बार की कहता है कि इफ यू डू नॉट गिव मी जस्टिस दैन वॉट विल आई डू, कि जे तुसी मैनू एंटोनियो दी बॉडी चों फ्लैश ना लैन दिता दैन वॉट विल आई डू, आई विल गो टू द हायर अथॉरिटीज़, मैं आई विल कंप्लेंट इन अ कोर्ट, इन द वर्ल्ड कोर्ट तुसी कह सकते हो, दुनिया की अदालत दे विच मैं फिर शिकायत करूँगा जिहदे नाल कि वैनिस की जिहड़ी इटली की आज़ादी हैगी वो खतरे दे विच आ जाएगी। ठीक है, सो कि मैं फिर शिकायत करूँगा। सो एंड डॉथ इम्पीच द फ्रीडम ऑफ द स्टेट इफ दे डिनाई हिम जस्टिस। सो बार बार की धमकी दिंदा ड्यूक नूं जाके कि इफ यू डू नॉट अलाउ मी टू कट अ पीस ऑफ फ्लैश फ्रॉम एंटोनियोज बॉडी, फिर की होगा, फिर मैं आई विल पुट द फ्रीडम ऑफ द स्टेट इन डेंजर। 20 merchants, the Duke himself and the Magnificos of greatest port have all persuaded with him. So की कहता है कि Magnificos are the noble men. So की कहता है कि ड्यूक ने भी मिन्नतां कीतियां, ईवन जेडे नोबल मैन है उन्होंने भी मिन्नतां कीतियां कि तू इस तरह ना कर। बट नन कैन ड्राइव हिम फ्रॉम द एनवियस प्ली ऑफ फोरफीचर ऑफ जस्टिस एंड हिज बॉन्ड। पर उन्होंने कोई भी ओदी इस क्लेम तो हटा नहीं सकता। क्लीयर हो, उन्हें की रट लगाई हुई है दैट आई विल हैव माई फोरफीचर, जुर्माना जिहड़ा कि की हैगा
1 pound of flesh, and he wants justice and he wants to have his bond. So now I make an end.